سہیل اور مہجبیں دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اچانک سہیل نے دیکھا تو دریا کے پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا، لیکن ساتھ چلتی ہوئی مہجبیں کا عکس نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید پانی کی لہروں کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ پانی کے اندر دیکھا تو اس بار بھی اسے صرف اپنا ہی عکس نظر آیا، مہجبیں کا عکس نظر نہیں آیا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد تیسری بار سہیل نے پھر پانی کی طرف دیکھا تو تیسری بار بھی اسے صرف اپنا ہی عکس نظر آیا، مہجبیں کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ جو چل رہی ہے یہ مہجبیں نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہذا سہیل نے مہجبیں سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مہجبیں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ہاتھ میں نے اس لیے نہیں پکڑا کہ اسے چھوڑ دوں، اب میں اس ہاتھ کو پوری زندگی تھامے رکھوں گی۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جو بہت ہی نیک، خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ والدین کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ وہ جہاں رہتے تھے ساتھ میں ان کے دریا بھی بہتا تھا۔ ان کے گھر کے ساتھ والے گھر ان کے کافی عزیز تھے۔ مہجبیں ان کی بیٹی تھی۔ مہجبیں بھی بہت زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی۔ دونوں خاندان کی مرضی سے اور سہیل اور مہجبیں کی مرضی سے ان دونوں کی منگنی طے ہو گئی۔ دونوں ہی پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے۔ سہیل کے والدین اور مہجبیں کے والدین، ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ دونوں باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے۔ یہ اکثر دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی گھر سے نکل جاتے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر کافی گھنٹوں باتیں کرتے، کیونکہ ان کے گھر والوں کو علم تھا کہ چند ہی دن بعد ان دونوں کا نکاح ہو جانا ہے، لہٰذا انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہ دن کو تو کم ہی باہر نکلتے، کیونکہ گاؤں والے دیکھتے تو باتیں کرتے۔ وہ زیادہ تر رات کے ٹائم، شام کے بعد دریا کی طرف نکلتے اور کبھی دریا کے کنارے بیٹھ جاتے، کبھی دریا کی سیر کرنے لگ جاتے، کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے۔ جہاں وہ اکثر بیٹھتے تھے وہاں ایک بڑا سا درخت بھی تھا۔ درخت کے اوپر ایک جن زادی کا بسیرا تھا۔ وہ ان دونوں کو اکثر گھومتے پھرتے دیکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دونوں چل کر تھک چکے تھے، لہٰذا وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپس میں پیار محبت کی باتیں کرنے لگے۔ جن زادی نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو وہ اس سہیل پر جان نچھاور کرنے لگی۔ اسے وہ اتنا پسند آیا کہ وہ اسے چاہنے لگی۔ اب جب تک سہیل دریا کے کنارے نہیں آتا، جن زادی بے چین رہنے لگی۔ جب سہیل آتا تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی، ان کی باتیں سنتی، کیونکہ یہ دونوں تو اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن مہجبیں کو ایک دن محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے سہیل سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ سہیل نے کہا یہ تمہارا وہم ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ لہذا اب وہ جن زادی اکثر سہیل کا پیچھا کرتی، لیکن وہ جن زادی تھی، لہذا وہ اسے کوئی بات نہیں کرتی تھی، صرف دلی طور پر اسے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ انسان ہے اور میں اور مخلوق ہوں، لہذا ہمارا ملن تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھی۔ وہ جب تک سہیل دریا کے کنارے نہ آ جاتا وہ بے چین رہتی۔ جب وہ سہیل
اور महजबीं आ जाते तो वो उनके साथ साथ घूमती और उनकी बातें सुनती, लेकिन वो उसको छू नहीं सकती थी। लिहाजा उन दोनों को इल्म नहीं था कि यहाँ हमारे साथ कोई और भी है। खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक दिन महजबीं के घर काफी मेहमान आ गए। रात का खाना उन्होंने महजबीं के घर पर ही खाना था। सुहेल अपने टाइम के मुताबिक दरिया के किनारे चला गया और महजबीं का इंतजार करने लगा। महजबीं घर के कामों में मसरूफ थी। वो अपने टाइम पर सुहेल के पास नहीं पहुंची। जब जिनजादी ने यह देखा कि आज सुहेल अकेला है और उसे मालूम था कि महजबीं अभी नहीं आएगी, उसने ऐसा किया कि महजबीं की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सुहेल के पास पहुंच गई। सुहेल ने पूछा कि आज इतनी देर क्यों लगाई है। महजबीं ने कहा घर में काम ज्यादा था इसलिए थोड़ी देर हो गई। लिहाजा वो वहां बैठकर बातें करने लगे। अचानक महजबीं कहने लगी, सुहेल आओ दरिया की सैर करते हैं। वो दोनों दरिया के किनारे टहलने लगे कि अचानक सुहेल की नजर पानी पर पड़ी तो उसने देखा कि मेरा तो साया नजर आ रहा है, लेकिन महजबीं का साया तो नजर नहीं आ रहा। वो थोड़ा परेशान हुआ। उसने समझा शायद मेरा वहम है। चंद सेकंड के बाद उसने दोबारा पानी की तरफ देखा तो इस बार भी उसको सिर्फ अपना ही अक्स नजर आया, महजबीं का अक्स नजर नहीं आया। जब तीसरी बार सुहेल ने पानी के अंदर देखा तो तीसरी बार भी उसे सिर्फ अपना ही अक्स नजर आया, महजबीं का अक्स नजर नहीं आया। वो समझ गया कि आज मेरे साथ महजबीं नहीं है, ये कोई और है। महजबीं ने सुहेल का हाथ पकड़ा हुआ था और चल रही थी। सुहेल ने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश की। महजबीं ने कहा, हाथ क्यों छुड़ा रहे हो? सुहेल ने कहा, मैं थक सा गया हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरा हाथ छोड़ दो। महजबीं ने कहा, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, अब ये सारी जिंदगी ये हाथ मेरे हाथ में रहेगा। सुहेल ने अपने हवास पर काबू पाते हुए उसके साथ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद सुहेल ने कहा कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं थक चुका हूं, मुझे घर जाना चाहिए, काफी देर हो गई है, तुम भी घर जाओ। महजबीं ने कहा, नहीं, आज मैं थोड़ी देर से आई हूं, लिहाजा थोड़ी और यहां पर बातें करते हैं। सुहेल ने कहा, नहीं। सुहेल ने जब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो महजबीं ने उसका हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथों से बड़ी मजबूती से सुहेल के दोनों बाजू पकड़ लिए और कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। सुहेल कुछ करता कुछ समझ पाता कि इतनी देर में महजबीं ने सुहेल को पकड़कर दरिया के अंदर छलांग लगा दी। थोड़ी देर के बाद महजबीं अपने घर से निकली और डरती डरती दरिया के किनारे पहुंची कि आज सुहेल नाराज हो गया होगा, काफी देर हो चुकी है। जब वो दरिया के किनारे पहुंची तो उसने इधर उधर देखा, सुहेल वहां मौजूद नहीं था। महजबीं समझी कि शायद वो अब घर चला गया होगा मेरा इंतजार कर करके, शायद वो नाराज हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मजबूर थी, सुबह उससे मिलूंगी तो उसे माजरत कर लूंगी। सुबह जब हुई तो गांव के कुछ आदमी दरिया के किनारे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सुहेल की लाश पानी में तैर रही है। पूरे गांव में कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया। उसके घर वाले और महजबीं के घर वाले, उन सब पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। सब लोग सोचने लगे कि इतना पढ़ा लिखा और बाशऊर लड़का खुदकशी कैसे कर सकता है, और कुछ लोग सोचने लगे कि शायद महजबीं ने उसके अपने मंगेतर को शायद पानी में धक्का दे दिया हो,
लेकिन असल वजह कोई नहीं जानता था। लिहाजा इस कहानी का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते, सिर्फ अपने दिमाग से ही सोचते हैं। जिन्नात में कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। जिन्नात से ना ही आपकी दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अल्लाह हाफिज।